السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے ایک دلچسپ، حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی، قصہ 3 شہزادوں کا دوسرا حصہ۔ اب رحمدل شہزادے کی سنیے۔ جب اس نے اپنے ملک کی سرحد سے باہر قدم رکھا تو سورج نکل چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ راستے میں کچھ دیر سواری کرتا اور کچھ دیر اس کو سستانے کا موقع دیتا۔ اسی وجہ سے وہ دیر سے اپنے ملک سے نکلا۔ اس کا گھوڑا ابھی تک تازہ دم تھا۔ اس کے چاروں طرف خشک ریگستان تھا۔ دور دور تک کسی زی روح کا کوئی نشان نہ تھا، لیکن وہ اس طرف جانے پر مجبور تھا کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ اس نے گھوڑے کے لیے تھوڑی گھاس کاٹی اور صحرا میں داخل ہو گیا۔ دوپہر کے وقت تک وہ پیاس سے نڈھال ہونے لگا۔ اس وقت اسے سامنے کی طرف کچھ درخت نظر آئے تو اس کی رکتی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ شہزادے نے گھوڑے کا رخ ادھر موڑ دیا۔ درخت کافی دور ثابت ہوئے اور ان کے قریب پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے کسی کے کرہنے کی آواز آئی۔ وہ نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کرہا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہیں۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور پوچھا، بڑی اماں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ بڑھیا نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور بولی، بیٹے، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک کنواں ہے جہاں ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہے۔ میں اور میرا بیٹا یہاں سے گزر رہے تھے۔ میرا بیٹا پانی لینے گیا تو اس اژدہے نے اسے نگل لیا۔ آج تیسرا دن ہے اور میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ شہزادہ بڑھیا کی داستان سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بڑھیا کے بیٹے کی موت پر افسوس کیا اور اسے پانی پلانے کا وعدہ کیا۔ بڑھیا نے شہزادے کو منع کیا کہ اجنبی، تمہیں بھی اژدہا نگل جائے گا، لیکن شہزادے نے کہا کہ زندگی اور موت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے میں آپ کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد خود پیوں گا۔ شہزادہ چھپتے چھپتے کنویں کی طرف چل پڑا۔ کنواں کافی فاصلے پر تھا۔ شہزادے کو وہاں پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی۔ اسے اپنے سے زیادہ بڑھیا کی فکر تھی کہ کہیں وہ پیاس سے مر ہی نہ جائے۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچا تو اسے اژدہا کہیں نظر نہ آیا۔ کنویں کے قریب ہی ایک رسی اور پانی بھرنے والا ڈول پڑا ہوا تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر رسی کنویں میں لٹکا دی۔ جب اسے احساس ہوا کہ اب ڈول پانی سے بھر گیا ہے تو اس نے دھیرے دھیرے رسی واپس کھینچنا شروع کر دی۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ پانی کا برتن پورا بھر کر باہر آیا تھا۔ وہ خوشی خوشی واپس چل دیا تاکہ بڑھیا کو پانی پلا کر اس کی زندگی بچائے۔ جہاں وہ بڑھیا کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پہنچا تو بڑھیا کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے یہاں وہاں ہر طرف دیکھ ڈالا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ شہزادہ ناکام ہو کر تھکے تھکے قدموں سے اپنے گھوڑے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے کے پاس پہنچا، 4 ڈاکو درختوں کے پیچھے سے نکل آئے اور تلواریں سوت کر شہزادے کو گھیر لیا۔ ان کے اونٹ بھی شہزادے نے دیکھ لیے تھے۔ ایک درخت کے پیچھے سے وہی بڑھیا نکل رہی تھی۔ اب اس نے کہکہی لگانا شروع کر دیے۔ شہزادہ بڑھیا کی ساری چال سمجھ گیا۔ بڑھیا کہنے لگی، یہ چاروں میرے بیٹے ہیں اور اب ہم تمہارا گھوڑا اور سارا مال و اسباب لے جائیں گے۔ صحرائی ڈاکو آگے بڑھے اور شہزادے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ بڑھیا نے گھوڑے کو کھولا اور اس پر سوار ہو گئی۔ گھوڑے پر کافی قیمتی ہیرے اور اشرفیاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر بڑھیا اور اس کے بیٹوں کی باچھیں خوشی سے کھل گئیں۔ انہوں نے شہزادے کی تلاشی لینا بھی مناسب نہ سمجھی۔ وہ جانے لگے تو شہزادے نے درخواست کی کہ مجھے کھول کر تو جاؤ، مگر بڑھیا اور اس کے بیٹوں نے اس کی بات پر توجہ ہی نہ دی اور شہزادے کے گھوڑے سمیت اونٹوں پر سوار ہو کر گرد اڑاتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ بڑھیا اور اس کے ڈاکو بیٹے رحمدل شہزادے کو لوٹنے کے بعد ایک درخت کے ساتھ باندھ کر فرار ہو گئے تھے۔ وہ پورا دن اونٹوں پر سوار سفر کرتے رہے اور جب خوب تھک گئے تو ایک جگہ کھانے پینے کے لیے رک گئے۔ یہاں سے ان کا ٹھکانہ آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ 5 ماں بیٹے چٹائی پر بیٹھ کر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کھانے کے بعد بڑھیا کا بڑا بیٹا کہنے لگا، ماں، میں ذرا ہیرے جواہرات تو نکال لاؤں۔ بڑے دنوں کے بعد کوئی امیر زادہ ہاتھ لگا ہے، ہیروں کی چمک ہم بھی تو دیکھیں۔ اس نے شہزادے کے گھوڑے سے تھیلیاں اتاری اور چٹائی پر کپڑا بچھا کر تھیلیوں کو اس پر الٹنے لگا۔ ہیروں کی چمک دمک اتنی زیادہ تھی کہ سہ پہر کے وقت بھی چٹائی روشن ہو گئی۔ سب نے ہیروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسے ہیروں کے بارے میں صرف سنا تھا۔ بڑھیا کا بڑا بیٹا کہنے لگا، ماں، اسی خوشی میں ٹھنڈا سا مشروب بنا کر لاتا ہوں، قسم سے مزہ 2 بالا ہو جائے گا۔ بڑھیا نے خوشی خوشی اسے شربت بنانے کی اجازت دے دی۔ اس نے شربت بناتے وقت اس میں ایک ایک چٹکی سفوف بے ہوشی ملا دیا، پھر سب کے سامنے ایک ایک گلاس رکھ دیا اور ایک خالی گلاس جھوٹ موٹ اپنے منہ سے لگا لیا۔
ठंडा मीठा शरबत देखकर सब ने एक ही सांस में उसे खत्म कर दिया और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने लगे। थोड़ी देर बाद उनके सर भारी होने लगे और फिर वो सब बेहोश होकर वहीं लंबे लेट गए। बड़े डाकू ने फौरन तलवार निकाली और बड़ी बेदर्दी से तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया। बुढ़िया ने भी हमेशा अपने बेटों को जुल्म की तालीम ही दी थी और उसका नतीजा आज उसके सामने था। बेरहम डाकू अब तलवार निकाले माँ के सर पर खड़ा था। फिर उसने बड़ी सफाकी से बुढ़िया का सर भी तन से जुदा कर दिया। उसने वहीं एक गड्ढा खोदा, चटाई समेत सबको गड्ढे में दफन कर दिया। हीरे जवाहरात की थैलियां वो पहले ही ऊंट पर लाद चुका था। उसने शहजादे के घोड़े को आजाद कर दिया ताकि बाकी सफर ऊंटों पर तेजी से तय करते हुए अपने ठिकाने पर पहुंच जाए। वो सोच रहा था कि अब ठिकाने से जरूरी सामान लेकर किसी शहर में जा बसूंगा। शहर में किसी अमीर ज़ादी से शादी करके बाकी जिंदगी मजे से गुजारूंगा। वो इसी सोच में गुम अभी चंद फरलांग ही गया था कि सामने से आंधी और तूफान नजर आने लगे। वो उससे बचने की तदबीर सोचने लगा, लेकिन देखते ही देखते वो तूफान उसके चारों तरफ पहुंच गया। जब गर्द कम हुई तो उसने 20 जवानों को अपने इर्द गिर्द खड़े देखा। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। 3 आदमी आगे बढ़े और उसे मारते हुए ऊंट से उतारा, फिर रस्सियों से बांधकर उसी ऊंट पर डाल दिया। ये लोग बड़े बड़े सुनहरे ऊंटों पर सवार थे। उसके ऊंट पर बड़ी थैलियां चमक रही थीं। उन्होंने थैलियां उतारकर एक ऊंट पर डाल ली और उसी तरफ चल पड़े जहां शहजादा दरख्त के साथ रस्सियों से बंधा हुआ था। रहमदिल शहजादे की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। उसको अपनी मौत का यकीन हो चुका था। भूख प्यास की वजह से वो चंद घड़ियों का मेहमान लगता था। इसी दौरान में उसके कानों में इंसानों और जानवरों की ऊंची ऊंची आवाजें पड़ने लगीं। उसने सोचा कि शायद अब मेरे कान बजने लगे हैं। थोड़ी देर बाद किसी की नजरें उस पर पड़ी। वहाँ कोई है, वो देखो, एक आदमी चिल्लाकर कह रहा था। उसके इशारा करने पर 3-4 आदमी दौड़े दौड़े दरख्त के पास आए। उन्होंने शहजादे की रस्सियां खोली और उसे खाना खिलाया। पानी वगैरह पीकर शहजादे की हालत बेहतर होने लगी। उसने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि मैं एक ताजिर हूँ, सफर पर जा रहा था कि 4 डाकुओं और एक बुढ़िया ने धोखे से मुझे यहाँ बांध दिया और मेरे पास मौजूद हीरे जवाहरात लूटकर फरार हो गए। असल में ये लोग भी डाकू थे और काफिलों को लूटा करते थे। इसके अलावा ये लोगों को काबू करके उन्हें इंसानी मंडियों में महंगे दामों फरोख्त करते थे। वो शहजादे को उस आदमी के पास ले गए जो रस्सियों से बंधा हुआ था। शहजादे ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही है वो, यही है, इसी ने मुझे लूटा था। लेकिन इसके साथ बुढ़िया और 3 साथी और भी थे। शहजादे की बात सुनकर डाकुओं के सरदार ने उससे बुढ़िया और बाकी साथियों के बारे में पूछा तो वो आए बाएं शाएं करने लगा। डाकू समझे कि शायद उनके पास भी इसी तरह के हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन आखिरकार वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि उसने अपने तीनों भाइयों और माँ को कत्ल कर दिया है। डाकुओं के सरदार ने एकदम नियाम से तलवार खींची और उसका सर तन से जुदा करना ही चाहता था कि उसका साथी बोल पड़ा, सरदार, इसे कत्ल मत कीजिए, ये सारी जिंदगी अपने किए की सजा भुगतेगा। हम इसे गुलामों की मंडी में बेच देंगे। अपने साथी की बात सुनकर सरदार ने तलवार दोबारा नियाम में डाल ली और उसको गुस्से से देखता हुआ वापस हो लिया। अब रात गहरी होने लगी थी। हीरों की चमक बढ़ती जा रही थी और हर तरफ रोशनी की किरणें फैल चुकी थीं। 2 आदमी उठकर पहरा देने लगे और बाकी चटाइयां बिछाकर लेट गए। मौका पाकर शहजादे ने सरदार से कहा, सरदार, अगर आप मेरा मालो असबाब वापस कर दें तो मैं अपनी मंजिल पर रवाना हो जाता हूँ। ये सुनकर सरदार ने कहा कि मैं अपने आदमियों से कह देता हूँ, वो तुम्हारा सामान तुम्हें ला देंगे। ये कहकर वो कुछ दूर लेटे आदमियों की तरफ चला गया। शहजादा खुश था कि उसकी जान छूट गई थी, मगर वापसी पर सरदार के साथ 2 आदमी थे और उनके हाथों में मजबूत रस्सियां थीं। उन्होंने शहजादे को मजबूती से बांधकर उसी कातिल डाकू के साथ डाल दिया जो एक ऊंट के पास बंधा हुआ पड़ा था। सरदार ने कहा लगाते हुए कहा, अब मांगेगा अपना सामान। हम सिर्फ लोगों को लूटते नहीं हैं, उन्हें बेचते भी हैं। उम्मीद है तुम्हें बेचकर हमें अच्छे दाम मिलेंगे और तुम अच्छे गुलाम साबित होगे। सरदार की बात सुनकर शहजादा लरस कर रह गया। उन दिनों गुलाम की पहचान ये थी कि उसके कान कटे हुए होते थे। सरदार ने मजीद कहा कि तुम दोनों के कान में नहीं काटूंगा, बल्कि तुम्हारा खरीदार खुद ही काटता रहेगा। सुबह सुबह सारा काफिला नामालूम सिमत की तरफ रवाना हो गया। रस्सियों से जकड़ा हुआ कातिल डाकू और शहजादा एक ही ऊंट के दोनों तरफ सवार थे, जिन्हें बेहोश कर दिया गया था। पूरा दिन चलने के बाद काफिला एक महल नुमा इमारत के पास रोका। सरदार महल के अंदर दाखिल हुआ।
جب اس کی واپسی ہوئی تو 2 موٹے تازے آدمی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے شہزادے اور قاتل ڈاکو کو بندھی ہوئی حالت میں کندھوں پر ڈالا اور محل میں داخل ہو گئے۔ سردار ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ ان آدمیوں نے ان دونوں کو ایک کمرے کے فرش پر پٹکا اور ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے غور سے قاتل ڈاکو اور شہزادے کو دیکھا اور پھر 2 تھیلیاں سردار کی طرف پھینک دیں۔ سردار نے دونوں تھیلیاں اٹھائیں اور جلدی سے باہر کی راہ لی۔ اس آدمی کے اشارے پر ان دونوں کو کھول کر الگ الگ کوٹریوں میں ڈال دیا گیا جو ساتھ ساتھ تھی۔ شہزادہ جس کوٹری میں تھا وہ انتہائی تنگ اور بدبودار تھی۔ اسی کی پچھلی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں لوہے کی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے باہر کی طرف دیکھا تو وہاں سرسبز درخت ہی درخت تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک بار موت کے منہ سے نکل کر دوسری بار مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ساتھ والی کوٹری سے قاتل ڈاکو کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میرے کان مت کاٹو، اللہ کا واسطہ ہے میرے کان مت کاٹو۔ پھر اس کی آواز ڈوبتی چلی گئی، شاید اس کے کان کاٹ دیے گئے تھے۔ اسی لمحے شہزادے کی کوٹری کا دروازہ کھولا جانے لگا اور شہزادہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ رحم دل شہزادے کی کوٹری کا دروازہ کھلا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اندر داخل ہونے والے 2 آدمی تھے۔ وہ شکل ہی سے خونخوار نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور بازو خون آلود تھے۔ دروازہ کھول کر دونوں وہیں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی کڑکدار لہجے میں بولا، تم تاجر ہو؟ شہزادے نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں تاجر ہوں۔ وہی شخص پھر کہنے لگا، تو پھر چلو ہمارے ساتھ، تمہیں رابیل کی خدمت میں پیش ہونا ہے۔ وہ شہزادے کو پکڑ کر باہر لے آئے۔ یہاں 2 آدمی اور کھڑے تھے۔ انہوں نے شہزادے کو ساتھ لیا اور ایک چھوٹی سی حویلی میں لے گئے۔ وہاں ہو کا عالم تھا۔ شہزادے اور ان 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ایک کمرے سے صابن اور نئے کپڑے لا کر شہزادے کو دیے گئے۔ شہزادہ نہا دھو کر باہر نکلا تو وہ دونوں اس کا رنگ روپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے دوبارہ شہزادے کو ساتھ لیا اور بڑی محل نما حویلی کے ایک خوبصورت اور نفیس انداز میں سجے ہوئے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ دونوں آدمی باہر دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک لمبا تڑنگا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ پہلے والا وہی شخص تھا جس نے شہزادے اور قاتل ڈاکو کو دوسرے ڈاکوؤں سے خریدا تھا۔ لمبا شخص بہت باروب تھا اور دوسرا شخص ہاتھ باندھے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ محترم رابیل، ڈاکوؤں کے مطابق یہ شخص تاجر ہے اور ہیرے جواہرات کا کام کرتا ہے۔ میں نے ڈاکوؤں سے ایک ہیرا خریدا تھا۔ ان کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے جلدی میں اونے پونے داموں دے گئے۔ اس نے ہیرا رابیل کے سامنے پیش کر دیا۔ غالباً رابیل نے پہلے ہی ہیرے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر بولا، سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ ہیرا کہاں سے چرایا تھا؟ شہزادہ عاجزی سے بولا، جناب میرے ملک میں ان ہیروں کی تجارت ہوتی ہے اور یہ دوسرے ملکوں میں فروخت کر کے غلہ، جانور اور دوسری چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ رابیل غور سے شہزادے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ اس نے پوچھا، تمہارے پاس اس طرح کے کتنے ہیرے ہیں؟ شہزادے نے کہا، جناب میرے پاس اس طرح کے ہیروں کی 20 تھیلیاں تھیں۔ وہ ساری تھیلیاں لے کر میں تجارت کے لیے نکلا تھا، لیکن بدقسمتی سے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے سب کچھ لوٹ کر مجھے آپ کے آگے فروخت کر دیا۔ شہزادے کی باتیں سن کر رابیل نے سر ہلایا اور کہنے لگا، نوجوان، مجھے یہ سب سن کر افسوس ہوا۔ میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایمانداری پہلی شرط ہے۔ اس کے منہ سے ایمانداری کا لفظ سن کر شہزادے کو عجیب سا لگا۔ جناب، آپ اس معاملے میں مجھے ایماندار پائیں گے؟ رابیل نے پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، اس تاجر کو چند ماہ تک آرام سے یہیں رکھو۔ خوب آرام کے بعد جب اس کی صحت بحال ہو جائے تو پھر ہم اس سے معاملے کی بات کریں گے۔ یہ کہہ کر رابیل تیزی سے واپس مڑ گیا اور دوسرا شخص بڑی عزت سے شہزادے کو آرام گاہ کی طرف لے گیا۔ اس نے مخصوص خادموں کو شہزادے کے لیے بہترین کھانا بھی لانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ بتانے لگا کہ رابیل ایک ملک کا طاقتور بادشاہ ہے، اس کے حکم کے بغیر وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ ان ہیروں کا محتاج نہیں ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اتنی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ لذیذ کھانا کھانے کے بعد اسے خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادے کی خوابگاہ کے 2 دروازے تھے، ایک تو حویلی کے اندر کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی جانب تھا جہاں ایک باغ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادے کی آنکھ بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ 2 مہینے اسی طرح آرام سے گزر گئے۔
एक दिन वो बेफिक्र होकर सो रहा था। आधी रात का वक्त था जब उसे बाग वाले दरवाजे से दस्तक की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो शहजादे ने उसे अपना बहम समझा, लेकिन दस्तक की आवाज वक्फे वक्फे से मुसलसल आ रही थी। उसने उठकर आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। बाहर चादर में मलबूस एक शख्स खड़ा था। वो शहजादे के करीब आकर उसके कान में बोला, आप यहाँ से इसी वक्त निकल जाएं। मैं भी हवेली से फरार हो रहा हूँ। जाना चाहते हैं तो इसी वक्त फैसला करें, दोनों को एक दूसरे का सहारा रहेगा। शहजादा सोच में पड़ गया कि क्या करे। यहाँ से बेसरो सामानी की हालत में उस शख्स के साथ चल पड़ना कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। शहजादा फैसले पर पहुंच चुका था। उसने बाहर खड़े आदमी को अंदर आने के लिए कहा तो वो खामोशी से अंदर आ गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शहजादे ने उससे कहा कि तुम गोदाम में छुप जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो शख्स कमरे के अंदर बने हुए छोटे से गोदाम में घुस गया, जहाँ गैर जरूरी सामान पड़ा हुआ था। शहजादे ने चुपके से दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी। शहजादा कमरे से बाहर निकला तो वहाँ कोई पहरेदार मौजूद न था। उसने साथ बने हुए कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। वही बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी तलवार लिए बाहर निकला, जिसने कातिल डाकू के कान काटे थे। शहजादे ने उससे पूछा कि इस वक्त हवेली का मालिक कहाँ है। पहले तो उसे शहजादे की दिमागी हालत पर शक गुजरा, फिर कहने लगा कि यहाँ का मालिक राबील है, जो कई रियासतों का मालिक है। वो कल यहाँ आएगा। इस वक्त उसका नुमाइंदा जोशी यहाँ मौजूद है। शहजादे ने कहा, मुझे जल्दी से जोशी से मिलवाओ, बहुत जरूरी काम है। वो शख्स शहजादे को पकड़कर जोशी के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे ये भी खतरा था कि कहीं ये ताजिर भाग ना जाए। जोशी सख्त नींद में था और उसे नींद से बेदार होना अच्छा नहीं लगा था। उसने ताजिर को उस वक्त अपने सामने देखकर पूछा, क्या मुसीबत आ गई है? शहजादा अदब से बोला, जनाब, मेरे कमरे के बाहर एक आदमी दस्तक दे रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो वो मुझे यहाँ से फरार के लिए उकसाने लगा। मैंने उसे कमरे के गोदाम में बंद कर रखा है। पहले तो जोशी को शहजादे की बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब वो शहजादे के साथ कमरे में आए तो वहाँ वाकई एक आदमी को कैद में देखकर बड़े हैरान हुए। मूंछों वाले आदमी ने उसे बांधकर एक कोठरी में कैद कर दिया और जोशी ने शहजादे को आराम करने का कहकर अपने कमरे की राह ली। अगले दिन राबील अपनी उस महलनुमा हवेली में पहुंच चुका था, जहां शहजादा ताजिर के रूम में मौजूद था। दोपहर के वक्त राबील के आदमी शहजादे को बुलाने आ गए। राबील एक बड़े कमरे में आरामदेह तख्त पर नीम दराज था। उसने शहजादे को एक कुर्सी पर बैठने का हुक्म दिया तो वो शुक्रिया अदा करके बैठ गया। उसी वक्त वही शख्स कमरे में दाखिल हुआ जिसे शहजादे ने गिरफ्तार करवाया था। शहजादा उसे देखकर एकदम खड़ा हो गया। ये तो वही शख्स है जनाब। शहजादे का जुमला राबील ने मुकम्मल किया। बैठ जाओ ताजिर, ये हमारा आदमी है और हमने तुम्हें आजमाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया था। शहजादा अजीब सी नजरों से राबील की तरफ देखते हुए दोबारा बैठ गया और वो आदमी मुस्कुराकर रह गया। उसने हाथों में पकड़ी हुई खुश्क मेवा जात की प्लेट शहजादे के सामने रखी और राबील का इशारा पाकर कमरे से निकल गया। अब राबील उठकर बैठ चुका था। हमने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। राबील ने बातचीत की इब्तिदा करते हुए कहा, मेरा नाम अजीमुल बरकत है जनाब। शहजादे ने अपना असल नाम बताया। चलो अब काम की बात हो जाए। राबील दोबारा बोला तो शहजादा उसकी बातें गौर से सुनने लगा। राबील अपनी रियासत का राजा था। उसकी रियासत बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई थी। उसने शहजादे को बताया, शाम के वक्त मैं अपनी रियासत की तरफ रवाना हूँगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। एक इम्तिहान में तो तुम कामयाब हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी आजमाइश जारी रहेगी। मैं धोखा देने वालों को पसंद नहीं करता। बस अब तुम जाओ और सफर की तैयारी करो। ये कहकर राबील दोबारा नीम दराज हो गया और शहजादा उठकर कमरे से निकल गया। कमरे के बाहर वही शख्स खड़ा था जिसे शहजादे ने कैद कर दिया था। वो मुस्कुराता हुआ शहजादे के साथ चल पड़ा। वो शख्स राबील का खुसूसी मुशीर था और रियासत के कामों में उसका गहरा अमल दखल था। वो काफी देर शहजादे के पास बैठा रहा और उसे अपनी रियासत के बारे में बताता रहा। शहजादे का रियासत को देखने का इश्तियाक बढ़ता जा रहा था। इतना खुशहाल और पुरसुकून तो उसका अपना मुल्क भी नहीं था जितना ये लोग अपनी रियासत के बारे में बता रहे थे। पहले तो वो यही समझता रहा कि बादशाह और वजीर अपने मुल्कों के बारे में इसी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें आम लोगों के मसाइल का इल्म नहीं होता। मगर ये लोग जिस तवातुर से अपनी रियासत की मिसालें दे रहे थे वो हैरान कुन बात थी। यही सोचते सोचते शाम सर पर आ पहुंची। वही आदमी शहजादे को रवानगी के बारे में बताने आया।
شہزادہ پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ محل سے باہر ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کھڑا تھا۔ 10 بڑے بڑے اونٹوں پر بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا تھا اور ہر اونٹ کے پاس 2 آدمی کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رابیل بھی محل کے دروازے سے برآمد ہوا۔ وہ ایک سفید رنگ کے بہترین اونٹ پر سوار تھا اور اس کے پیچھے غلاموں کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا۔ رابیل کے محل سے نکلتے ہی سب لوگ اونٹوں پر سوار ہو گئے اور قافلہ اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ رابیل کا اونٹ درمیان میں تھا جس کے چاروں طرف غلاموں کی سواریاں تھیں۔ شہزادہ رابیل کے اونٹ سے دور تھا۔ اب اس نے شہزادے پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی اور بڑی شان سے اپنے اونٹ پر براجمان تھا۔ یہ قافلہ ساری رات چلتا رہا۔ 14 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں تھوڑے بہت درخت اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ انہوں نے درختوں کے درمیان خیمے لگا دیے اور ناشتے کا اہتمام شروع ہو گیا۔ خیموں کے باہر غلام سارے معاملات سلجھانے میں مصروف تھے۔ دن کے وقت صحرا میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سورج نکلنے کے بعد ریت والے طوفانی جھکڑ چلتے ہیں۔ گرم ریت جب چہرے پر پڑتی ہے تو چہرہ جلنے لگتا ہے۔ ریت کے ٹیلے اپنی جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انجان مسافر صحراؤں میں بھٹک کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رابیل نے بڑی ذہانت سے سفر کے لیے وقت کا خصوصی خیال رکھا تھا۔ جب صحرائی ریت آگ بن کر تپنے لگی تو یہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے اور جانور گھاس چرنے میں مصروف تھے۔ شام کے وقت دوبارہ سفر کا آغاز ہو گیا۔ ادھر سورج مغربی افق سے غائب ہوا، ادھر یہ قافلہ چل پڑا۔ آج سفر کے دوران یہ تبدیلی محسوس ہوئی کہ اونٹوں کے قدم اتنی تیزی سے اٹھ رہے تھے جیسے وہ ہوا میں اڑتے چلے جا رہے ہوں۔ دن کو آرام کرنے کی وجہ سے رات کو سب لوگ تازہ دم تھے، لیکن اب ان کی آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ شہزادے پر بھی غنودگی طاری ہوئی، لیکن وہ مکمل طور پر نہ سو سکا۔ پھر اونٹ فضا میں بلند ہوتے دکھائی دیے اور گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں جس کے میٹھے میٹھے سر ساری فضا میں پھیل کر سفر کو یادگار بنا رہے تھے۔ شہزادہ اس سفر سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سفر کے اختتام پر رابیل سے اونٹوں کے اڑنے کا راز ضرور پوچھے گا۔ دوسرے دن کی صبح ہوتے ہوتے صحرا ختم ہو گیا اور درختوں کے جھنڈ نظر آنے شروع ہو گئے۔ اونٹوں کے قدموں نے دوبارہ زمین کو چھوا اور ان کی رفتار دھیمی ہونے لگی۔ اب شہزادہ پوری طرح تازہ دم تھا اور باقی لوگ بھی غنودگی کی حالت سے نکل چکے تھے۔ غلام خوشی کے گیت گانے لگے۔ جلد ہی یہ قافلہ آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ یہاں ہر طرف بڑے بڑے محل نما مکان پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اینٹوں کے بجائے قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ محلات کے بڑے بڑے دروازے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ محلات کے گرد درخت اور باغات نظر آتے تھے جن پر عجیب عجیب رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر شہزادہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ رابیل کا محل سب سے بڑا تھا۔ شہزادے کو محل کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ یہاں اسے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کے لیے ایسی ایسی سہولتیں ملی جن کا اس نے اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن رابیل نے شہزادے کو طلب کیا۔ شہزادہ اس کے پاس پہنچا تو وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شہزادے کے پہنچتے ہی وہ بولا، جوان، اب تمہارے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ شہزادے نے ادب سے کہا، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ رابیل نے شہزادے کو تفصیلات بتانی شروع کر دی جنہیں سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ اصل میں رابیل جادوگروں کی ریاست کا راجا تھا۔ یہاں بنے ہوئے تمام محلات اور باغات آنکھوں کا دھوکہ تھے اور جادو کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ اس ریاست میں بڑے نامی گرامی جادوگر رہتے تھے۔ پھر ایک طاقتور جن نے رابیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے جادوگروں سے مدد لی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ جادوگروں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جن کی جان ایک کالے ناگ میں ہے۔ یہ ناگ بہت دور 7 سمندر پار پہاڑوں کے اندر ایک تاریک غار میں ہے۔ غار کے چاروں طرف دلدل ہے اور دلدل سے پہلے آگ کا دریا ہے۔ اس آگ کے دریا کو چاروں طرف سے حفاظتی حصار سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حفاظتی حصار کی وجہ سے کوئی جادوگر یا جن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی کوشش کی وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ صرف کوئی انسان ہی اس ناگ تک پہنچ سکتا ہے اور انسان بھی وہ جو جادو نہ جانتا ہو۔ رابیل نے شہزادے کو لالچ دی کہ اگر وہ اس مہم میں کامیاب ہو گیا تو اسے بے حد و حساب مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ شہزادے نے رابیل کی باتوں میں آ کر اس مہم کو سر کرنے کی حامی بھر لی۔ رابیل کے جادوگروں نے پل بھر میں شہزادے کو 7 سمندر پار پہنچا دیا اور خود واپس آ گئے۔ جن کو شہزادے کے آنے کی خبر نہ تھی وہ اپنے حفاظتی اقدامات کی وجہ سے بے فکر تھا۔ اب شہزادے کو آگ کا دریا سامنے نظر آ رہا تھا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔
मगर जिस हिसार का जिक्र राबील ने किया था वो कहीं दिखाई न दिया। शहजादे ने आजमाने के लिए एक पत्थर उठाकर आग पर फेंका। पत्थर एक गड़गड़ाहट के साथ आग की तरफ गया और आग में पहुंचने से पहले ही रेजा रेजा होकर जमीन पर गिर गया। फिर शहजादे ने एक लकड़ी फेंकी जो उसी वक्त जल गई। शहजादे की समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मदद तलब करने लगा। उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी। शहजादे ने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग उससे कुछ दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। शहजादे ने उस वीराने में बुजुर्ग को देखा तो उसकी हिम्मत बंधी। बुजुर्ग कह रहे थे, शहजादे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक तलवार दे रहा हूँ। अल्लाह ताला का नाम लेकर उसको अपने हाथ में पकड़ो और आग के दरिया में दाखिल हो जाओ। मगर मेरी एक बात याद रखो, जिस तरह नाग वाला जिन जालिम है उसी तरह राबील भी जालिम बादशाह है। तुमने उसका भी खात्मा करना है। फी अमानिल्लाह। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए और तलवार शहजादे के हाथ में आ गई। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह का नाम लेकर आग के दरिया की तरफ बढ़ गया। जो ही तलवार हिफाजती हिसार से टकराई तो हर तरफ धमाके होने लगे। शहजादे ने अपने कदम ना रोके और आग के दरिया में कदम रख दिया। आग के शोलों से रोने, चीखने और बीन करने की आवाजें आने लगी। शहजादे ने आंखें बंद कर ली थी और तेजी से चलता जा रहा था। आग का दरिया अबूर करते करते वो थक गया था। अब उसके सामने बड़े बड़े हैबतनाक काले पहाड़ थे जिनसे पहले कई मील लंबी दलदल थी। दलदल से सफेद धुआं उठ रहा था और उसकी तपिश शहजादे को महसूस हो रही थी। उसने फिर अल्लाह को याद किया और दलदल में कूद गया। सफेद धुआं जर्द होने लगा, फिर उसका रंग सुर्ख हो गया और शहजादे को दिखाई देना बंद होने लगा। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। वो दलदल के ऊपर इस तरह चल रहा था जैसे जमीन पर चला जाता है। पहाड़ों तक पहुंचने का सफर तय करते करते हर तरफ अंधेरा छा गया। अब शहजादे को काले नाग वाला गार तलाश करना था। थकन से उसका बुरा हाल था। उस वक्त उसने आराम करना मुनासिब ना समझा। तलवार शहजादे के दाएं हाथ में चमक रही थी। उसे अपने कानों में उन्हीं बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, शहजादे आंखें बंद करके सीधे चलते जाओ। 1000 कदम के बाद तुम एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे। चोटी पर तलवार से जर्ब लगाओगे तो गार नमूदार हो जाएगा। शहजादे ने बुजुर्ग की बातों पर अमल करते हुए 1000 कदम चलकर आंखें खोली तो अपने आप को एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर पाया। अंधेरे की वजह से तलवार में ज्यादा चमक आ गई थी, जिसकी रोशनी में उसने चोटी पर जर्ब लगाई। उसके जर्ब लगाते ही पहाड़ अपनी जगह से सरकने लगा और एक बड़ा गार नमूदार हो गया। गार के अंदर से नाग की खौफनाक फुनकार सुनाई दे रही थी। उस फुनकार से पूरा गार कांप रहा था। गार के अंधेरे में सिर्फ नाग की मोटी मोटी सुर्ख आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। गार के कांपने से शहजादे को अपना तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। तलवार ऊपर नीचे हरकत कर रही थी और उसे संभालना जरूरी था। शहजादे ने तलवार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। नाग ने शहजादे को देखकर अपना फन फैला लिया और उस पर हमले के लिए तैयार हो गया। शहजादे ने तलवार आगे कर रखी थी। नाग ने एक जुस्त लगाई और शहजादे को अपने साथ लेता हुआ गार से बाहर आ गिरा। उसकी मोटी दुम शहजादे के जिस्म के साथ लिपटनी शुरू हो गई। शहजादे की दोनों टांगें नाग की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसने बड़ी आसानी से शहजादे को जमीन से उठा लिया और रेंगता हुआ दोबारा गार में दाखिल हो गया। शहजादे का निचला धड़ मुकम्मल तौर पर नाग के काबू में था। नाग ने हमला करते वक्त शहजादे को संभलने का मौका तक ना दिया था। नाग ने उसे गार के अंदर लाकर जोर से जमीन पर पटका तो तलवार उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। तलवार के बगैर वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। तलवार रहमदिल शहजादे से थोड़ी दूर गिरी थी। अंधेरे की वजह से सिर्फ 2 चीजें नजर आ रही थी, एक तलवार और दूसरी नाग की गुस्सैली आंखें। शहजादे और तलवार के दरमियान काला नाग फन फैलाए खड़ा था और किसी भी लम्हे उसे डस सकता था। मौत को सामने देखकर शहजादे में ताकत आ गई। जब नाग ने उसे डसने के लिए छलांग लगाई तो शहजादे ने आखिरी कोशिश के तौर पर खिसक कर तलवार की तरफ छलांग लगा दी। नाग अपने ही जोर में गार की दीवार से जा टकराया। इस दौरान में शहजादे ने तलवार पर कब्जा कर लिया था। उसने फौरन नाग की दुम पर तलवार का वार कर दिया। दुम कटते ही गार में भूचाल आ गया। हर तरफ आदम्बू 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 की आवाजें गूंजने लगी। शहजादा समझ गया कि नाग के जख्मी होते ही जिनको उसकी खबर हो गई है और वो यहाँ पहुँचने वाला है। उसकी जान नाग में थी और अब नाग का खात्मा जल्द से जल्द करना था। जख्मी नाग बल खाकर मुड़ा और शहजादे पर छलांग लगा दी। शहजादे ने उसकी आंखों का निशाना लेकर तलवार को पूरी ताकत से घुमाया।
नाक का सर कटकर अंधेरे में गायब हो गया और हर तरफ से पत्थर गिरने लगे। शहजादा गार के दहाने पर था। वो गार से बाहर कूद गया। बाहर भी एक तूफान का समा था। तेज हवाओं के बगोले उठ रहे थे जो आसमान की बुलंदी तक जाते। जमीन हिलने लगी और पहाड़ रुई के गालों की तरह टूट टूट कर उड़ने लगे। शहजादे के जहन पर भी तारीकी छाने लगी और फिर वो चकरा कर गिर पड़ा। उसे किसी चीज का कोई होश न रहा था। अब यहाँ की सुनो। रहमदिल शहजादे की रवानगी के बाद राबील के दरबार में नामी गिरामी जादूगर जमा थे। वो शहजादे को जालिम जिनकी जान वाले काले नाग के खात्मे के लिए छोड़ आए थे। उन्हें शहजादे की कामयाबी का पूरा यकीन था। उसकी कामयाबी के बाद वो अपना आइंदा का मंसूबा बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक जादूगर ने राबील को दरिया के पार बनने वाली नई बस्तियों के बारे में बताया था। उसके मुताबिक ये बस्तियां 4-5 महीनों के अंदर अंदर मालो दौलत से भर गई थीं। वहां की बस्तियों का बादशाह एक नौजवान था जिसने उन सबको मुत्तहिद कर दिया था। उस जादूगर ने दरिया के पार आबाद बस्तियों की तमाम खुसूसियात से राबील को आगाह किया। बस्तियों की फसलों और बागात के बारे में सुनकर राबील के शैतानी जहन में एक खतरनाक मंसूबा तैयार हो गया। उसने अपने खास जादूगरों को बुलाकर इस मंसूबे को मुकम्मल करने के बारे में मशवरे लेने शुरू कर दिए। जादूगरों के उस्ताद ने राबील से कहा कि सबसे पहले एक जादूगर को एलची बनाकर वहां के नौजवान बादशाह के पास भेजा जाए। अगर वो खुद अपनी बस्तियां हमारे हवाले करने पर रजामंद हो जाए तो ठीक है। दूसरी सूरत में हमारे जादूगरों की फौज वहां के लोगों पर जादू करके उन्हें पत्थर का बना देगी। फिर उनके दिमाग पर काबू पाया जाएगा जिसकी वजह से वो सब हमारे फर्मा बरदार बन जाएंगे। राबील को बूढ़े जादूगर की तजवीज पसंद आई। बस्तियों के नौजवान बादशाह को पैगाम देने के लिए एक मक्कार जादूगर को मुंतखब किया गया। इसी दौरान में उन्हें जिनकी मौत की खबर मिल गई। बूढ़ा जादूगर खुशी से नाचने लगा और वहां जश्न मनाया जाने लगा। फिर राबील को शहजादे का ख्याल आया। बूढ़े जादूगर ने मशवरा दिया कि अब वो इंसान हमारे काम का नहीं रहा, इसलिए उसको वापस लाने की क्या जरूरत है। लेकिन राबील ने कहा कि शायद कभी जरूरत पड़ जाए। लिहाजा उसी वक्त एक जादूगर को शहजादे की वापसी के लिए रवाना कर दिया गया। जल्द ही जादूगर की वापसी हो गई। शहजादा बेहोश था और जादूगर ने उसे कंधे पर डाल रखा था। शहजादे के हाथ में तलवार देखकर सब चौंक उठे। हर कोई यही समझ रहा था कि हो सकता है किसी जादूगर ने उसे तलवार दी हो, मगर किसी ने तलवार के मुताल्लिक सवाल नहीं किया। राबील के हुक्म पर शहजादे को इसी हालत में एक कमरे में लिटा दिया गया और मक्कार जादूगर दरिया के पार आबाद बस्तियों के बादशाह को राबील का पैगाम देने रवाना हो गया। रहमदिल शहजादे को होश आया तो वो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरा भी इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था। पता नहीं कितने दिन वो बेहोशी की हालत में रहा। गुजरे हुए वाकयात एक एक करके उसे याद आने लगे तो वो उठकर बैठ गया। तलवार अभी तक उसके हाथ में थी। शहजादे के उठकर बैठते ही एक जादूगर अंदर आया और शहजादे को जिंदा सलामत राबील के महल में वापस आने पर मुबारकबाद दी। शहजादे का जहन जाग चुका था। उसे बुजुर्गी की बातें याद आने लगी। उन्होंने राबील को कत्ल करने का हुक्म दिया था। शहजादे को गुमसुम देखकर जादूगर कहने लगा कि आपको राबील याद कर रहे हैं, वो बहुत खुश है। शहजादा तैयार होकर राबील के पास पहुंच गया। राबील ने कामयाबी पर शहजादे की तारीफ की और जल्द ही उसे इनाम देने का वादा किया। उसने शहजादे को अपनी नई सल्तनत देखने की दावत दी और तैयार रहने का हुक्म दिया। अगले दिन सुबह के वक्त उनका काफिला तैयार हो गया। सब लोग जादुई घोड़ों पर सवार थे। सबसे आगे राबील का घोड़ा था। जादुई घोड़े हवा में उड़ते हुए दरिया की सिमते जाने लगे। दरिया पार करने के बाद वो जमीन पर उतर आए और एक जैसी रफ्तार से बस्तियों में से गुजरने लगे, जहां मकान बड़े सलीके से कतारों की शक्ल में बने हुए थे। शहजादा बड़ी दिलचस्पी से मकानों की कतारों को देख रहा था। हर घर के सामने से पानी की दो पतली पतली नहरें गुजर रही थीं। एक नहर जो निस्बतन बुलंदी पर थी उसमें साफ शफाफ पानी था। दूसरी नहर कुछ पस्ती में थी। उसमें घरों का इस्तेमाल शुदा पानी गुजर कर न जाने कहां जा रहा था। ये बलखाती नहरें तमाम आबादियों में तसलसल के साथ रवा दवा नजर आईं। शहजादे का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो देखना चाहता था कि ये इतना ज्यादा पानी कहां से आता है और कहां गायब हो जाता है, लेकिन उसका ये तजस्सुस अभी मजीद इम्तिहान चाहता था। जब काफिला भरी आबादी के दरमियान पहुंचा तो अचानक गहराई में एक बड़ा जदीद तर्ज का मैदान आ गया। ये बहुत बड़ा गोल दायरे की शक्ल का मैदान था, जिसके चारों तरफ सीढ़ियों की सूरत में बैठने के लिए आरामदेह नशस्तें मौजूद थीं।
رابیل کے پہنچنے کی اطلاع پہلے ہی سے یہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کے لیے الگ سے ایک تخت بچھایا گیا تھا۔ قافلے کے پہنچتے ہی ہر طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور چند لمحوں میں سارا میدان کھچا کھچ بھر گیا۔ رابیل شاہانہ چال سے چلتا ہوا تخت کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادہ تخت کے قریب پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو فضا میں پھل جھڑیاں سی پھیلنے لگیں۔ تمام لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ شہزادہ بھی حیرت سے آسمان پر پھیلتی روشنی اور رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ جب یہ روشنی میدان کے بالکل اوپر پہنچی تو اس میں اڑتے ہوئے جادوگر نظر آنے لگے۔ وہ بڑی تیزی سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجانی شروع کر دی۔ نوجوان نعرے لگانے لگے اور ڈھول بجنے کے ساتھ موسیقی کی تیز آوازیں بڑھنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے اڑنے والے جادوگر تخت کے سامنے اتر گئے۔ انہوں نے جھک کر رابیل کو سلامی دی اور اپنی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ ان لوگوں کی تعداد 25 تھی۔ رابیل نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا تو یہ جادوگر بڑبڑاتے ہوئے تخت کے چاروں طرف پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے جیسے وہاں سے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہوں۔ بغیر کسی دیر کے سب کے ہاتھوں میں چمکدار برچھیاں نظر آنے لگیں۔ برچھیوں کی نوکیں اتنی تیز تھیں کہ دن کے اجالے میں بھی ان کی چمک نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے برچھیوں کو دائرے میں گھمانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی ایک گولے کی طرح چکر لگا رہے تھے۔ وہ اتنی تیزی سے گھوم رہے تھے کہ ان پر نظر تک نہ ٹھہرتی تھی۔ پھر اچانک دھماکوں کی آوازوں سے میدان گونج اٹھا۔ جادوگر دوبارہ فضا میں بلند ہوئے اور آسمان پر جال سا پھیلتا نظر آیا۔ پھر اس میں سے رسیاں کٹ کٹ کر میدان کی طرف آنے لگی۔ میدان میں سناٹا چھا گیا تھا۔ لوگوں کے جسم رسیوں میں چھپنے لگے لیکن کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ شہزادے پر بھی بہت سی رسیاں گریں۔ ان رسیوں سے بھینی بھینی مہک اٹھ رہی تھی جس سے دماغ بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی شہزادے نے بھی اپنے اوپر پڑی رسیاں ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ رسیوں کے بعد پانی کی تیز فوار جاری ہونے لگی جیسے بارش آتی ہو۔ جہاں جہاں یہ فوار پڑتی گئی وہاں سے رسیاں غائب ہونے لگیں۔ پانی کی فوار میں ہر رنگ شامل تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس پانی سے میدان ذرا بھی گیلا نہ ہوا اور نہ کوئی آدمی اس سے بھیگا۔ بس ساری رسیاں غائب ہو گئیں۔ پھر جادوگر نیچے آنے لگے۔ شہزادہ غور سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ زمین پر آئے تو ادب سے رابیل کے سامنے جھک گئے۔ شہزادے نے چاروں طرف دیکھا لیکن لوگوں کی نگاہیں ابھی تک آسمان کی طرف جمی ہوئی تھیں جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ شہزادے کے حرکت کرتے ہی جادوگروں میں تہلکا مچ گیا۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگے۔ شہزادے نے آس پاس دیکھا تو تمام لوگ پتھر کے بت بنے نظر آئے۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے آدمیوں کو چھوا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ آدمی پتھر بن چکا تھا۔ صرف رابیل اور شہزادہ اپنی اصل حالت میں تھے۔ رابیل کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے شہزادے کو حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ تلوار کی وجہ سے جادوگروں کا جادو شہزادے پر نہیں چل سکا تھا۔ اچانک رابیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اڑنے والے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ شہزادہ بھی کھڑا ہو چکا تھا اور اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ بہت پہلے ایک نجومی نے رابیل کو بتایا تھا کہ تمہاری موت ایک نوجوان شہزادے کے ہاتھوں ہوگی۔ تم خود اسے اپنے پاس بلاؤ گے اور تمہارا جادو اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس وقت رابیل کو وہ پیشن گوئی یاد آ گئی۔ اس نے غصے میں آ کر جادوگروں کو شہزادے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ برچھیاں لے کر شہزادے کی طرف بڑھے۔ خوف کی وجہ سے شہزادے کو ایک سرد لہر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے موت اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ رحم دل شہزادے کے دل میں رابیل کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ اتنے انسانوں کو بت بنا دیکھ کر وہ سخت طیش میں تھا۔ رابیل بھاگ کر اپنے اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادے کو بزرگی کی آواز سنائی دینے لگی۔ شہزادے گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میدان سے باہر ایک سفید رنگ کا گھوڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ رابیل بھاگ کر اپنے ملک میں پہنچ چکا ہے۔ یہ گھوڑا تمہیں اس تک پہنچا دے گا۔ وہاں پہنچ کر تم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے مرتے ہی یہ تمام لوگ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے اور جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ شاباش، اسی وقت اپنی منزل کی طرف چل پڑو۔ رابیل کی موت کے بعد وہ ملک تمہاری ملکیت ہوگا۔ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہو۔ آواز کے ختم ہوتے ہی شہزادہ میدان سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک خوبصورت اور تنومند سفید ریشم جیسے بالوں والا گھوڑا اسے دیکھ کر دم ہلا رہا تھا۔
शहजादा घोड़े पर सवार हुआ तो वो सरपट दौड़ने लगा। उसकी एक छलांग से बहुत सारा फासला तय हो रहा था। फिर रास्ते में एक दरिया हाइल हो गया। घोड़ा उसी रफ्तार से दौड़ रहा था और अब उसकी अगली छलांग दरिया के अंदर पानी की तेज मौजों के दरमियान पड़ी, लेकिन उसे कुछ न हुआ। दूसरी छलांग पर वो दरिया के पार थे। राबील के महल तक पहुंचने में शहजादे को ज्यादा वक्त न लगा। राबील शहजादे को एक आम आदमी समझ रहा था, इसलिए तलवार निकालकर शहजादे के मुकाबले में आ गया। जब शहजादा उस पर वार करता तो वो उड़कर उसकी पहुंच से दूर हो जाता, फिर ऊपर ही से वार कर देता, जिसकी वजह से शहजादे को उस पर वार का कोई मौका न मिल रहा था। शहजादे को एकदम याद आया कि उसने मुकाबले से पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ी ही नहीं है, इसीलिए ये शैतान बार बार बच जाता है। उसने ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ी तो राबील का रंग जर्द पड़ गया। वो कटे हुए दरख्त की तरह नीचे आ गिरा। शहजादे ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए अपनी तलवार उसके जिस्म के पार कर दी। राबील अपने अंजाम को पहुंच चुका था। उसके मरते ही हर तरफ से जादूगरों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। राबील के साथ सारे जादूगर भी मर रहे थे। जब उनकी चीखों पुकार खत्म हुई तो तूफानी बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने मुल्क से तमाम जादुई असरात खत्म कर दिए और बहुत से लोग जादू के असर से आजाद होने के बाद महल की तरफ आने लगे। मुल्क के आजाद होने की खुशी में वो जश्न मनाना चाहते थे। उन्होंने रहमदिल शहजादे को अपना बादशाह बना लिया, जिसमें अब रहमदिली के साथ साथ दूसरी तमाम खुसूसियात भी पैदा हो चुकी थी। आखिरकार उसके 6 महीने के इम्तिहान की मुद्दत खत्म हुई और वो अपने लोगों से 1 महीने के लिए इजाजत लेकर अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। बुजुर्ग की दी हुई तलवार और सफेद घोड़ा अब तक उसके साथ थे। शहजादे ने जाते हुए अपनी आधी फौज भी साथ ले ली ताकि बादशाह सलामत के सामने सुरखरू हो सके।